साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने जिस विच असीं हर वो खबर तुहाडे तक पहुंचाउने जिसदा सीधे तौर ते सरोकार जनता दे नाल हुंदा है। ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहली खबर अमृतसर तो है। तस्वीरां परेशान करने वालियां ने, खाकी नूं शीशा विखाउण वालियां ने ते साबित करदियां ने कि शहर दे विच लुटेरे बेखौफ ने ते कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है। जिथे लुटेरे एक नौजवान नूं शिकार बनाउंदे ने ते इस कदर तशद्दद ढाया जांदा है कि वेख के तुहाडे भी रौंगटे खड़े हो जाणगे ते सवाल पुलिस दी कारगुजारी ते भी खड़े हो रहे ने। खाकी ते कार्रवाई ना करन दे इल्जाम लग रहे ने। ये रिपोर्ट वेखो। तस्वीरां दहशत दियां, लुट दियां, गुंडागर्दी दियां, ढाहे गए तशद्दद दियां, जो साफ साफ बयान कर रही ने कि बदमाशां नूं पुलिस दा कानून दा कोई भी खौफ नहीं है। इस वारदात दा अंजाम की होवेगा कोई परवाह नहीं है। ये तस्वीरां ने गुरु दी नगरी अमृतसर दियां जिथे खालसा काली दे कोल देर रात लुटेरियां वालों लुट दी वारदात नूं अंजाम दिता गया। नौजवान ते तेजधार हथियारां दे नाल हमला किया गया। जरा इन्हां तस्वीरां नूं गौर दे नाल वेखो किवें लुटेरियां वालों इस नौजवान नूं शिकार बनाया जांदा है। पहला दो लुटेरे इस नौजवान ते हमला बोलदे ने, फिर तीजा लुटेरा भी दाखल हुंदा है। नौजवान सड़क दे विचकार लेटिया होया ते लुटेरे तेजधार हथियारां दे नाल वार करदे ने। जम के इस नौजवान ते तशद्दद ढाया जांदा है, ठुड्ड मारे जांदे ने। एक लुटेरा मोटरसाइकिल रेड़ के अगे लैके चला जांदा है ते मोटरसाइकिल साइड ते करके फिर दाखल हुंदा है। बुरी तरह तशद्दद ढाउण दे बाद जख्मी नौजवान नूं चुक के अगे लै जांदे ने ते नौजवान तो 6000 रुपए लुट के फरार हो जाते हैं। उधर पुलिस की कारगुजारी भी सवालों के घेरे विच है। पीड़ित नौजवान का कहना है कि पुलिस वालों कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। खाऊ मारी करके किरपाना मारियां। किन्ना ने मारियां किरपाना ते की खो के लैके गए तुहाडे कोल? पैसे खो के रह गए। किन्ने पैसे खोए ते काहदा काम करदे जी? केबल का काम करीदा, कलैक्शन करने ही। अच्छा, पैसे किन्ने खोए तुहाडे? हाँ 6000 रुपया ही। पुलिस ने की कीता अजे तक? उन्होंने सुनाई नहीं करन दे। तो दूजे पासे पुलिस का तर्क है कि सीसीटीवी कब्जे विच ले ली गई है ते लुटेरियां दी तलाश की जा रही है। मार्केटाई कीती सी, ये उस दिन दा ही हॉस्पिटल एडमिट है ते साडा एनजीओ दिल्ली हॉस्पिटल जांदा है, लेकिन इन्होंने साढ़े को बयान लिखाया भी हाले असीं कोई कार्रवाई नहीं करवानी। जदों ही सानूं कार्रवाई वास्ते बयान लिखाउणगे नाल दी नाल असीं जिहड़ी बनदी कार्रवाई करदा। नहीं बिल्कुल ये तुहानूं गलत इन्फॉर्मेशन है। साडे कोल तां लिखती बयान दिता है भी हाले असीं कोई कार्रवाई नहीं करवानी, जदों भी कार्रवाई कराउणी होई तुहाडे कोल बयान लिखावांगे। असीं उहदी रिपोर्ट भी दर्ज कीती है, इहो जी कोई गल नहीं। पुलिस का चाहे तर्क जो भी होवे पर यह तो मनना पवेगा कि शहर दे विच कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। लुट के इरादे नाल किसी ते जानलेवा हमला करना, इस कदर तशद्दद ढाउणा, फिर सवाल तां कई पैदा होंदे ने। अमृतसर तो अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर साइबर सिटी गुरुग्राम तो जिथे गैंगवार दे नाल एक बार फिर खून डुੱਲਿਆ। दिन दिहाड़े कानून व्यवस्था दीआं धज्जियां उड्डियां। शहर दे विचकार 2 दर्जन राउंड के करीब फायरिंग हुई ते एक शख्स नूं मौत के घाट उतारन के बाद हमलावर फरार हो गए। देश की राजधानी दिल्ली तो कुछ ही किलोमीटर दूर साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर गोलियां की आवाज के नाल दहल उठी। कार ते गोलियां दे निशान बयान कर रहे हैं कि हमला किन्ना
ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸੇ SUV ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਸਨ ਉਨੀ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। जानकारी मिली कि यहाँ फायरिंग हुई है और जो डिजीज़ है उसको हॉस्पिटल लगी गई है और इसके मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने कह दिया है थाने के अंदर और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी विल आइडेंटिफाई। ਹੁਣ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸੇ ਬਸਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ये यहाँ की फिरोज गांधी कॉलोनी है, कॉलोनी पुलिस स्टेशन हमारा पड़ता है उसके अंदर आता है और अभी आधे घंटे पहले की घटना। कितनी गोलियां मारी गई हैं सर? वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कौन है मृतक, कहाँ का रहने वाला है सर? अभी तक जितना बताया गया कि बसई गांव से इसका ताल्लुक बताया। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਊਨਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਰਾਊਂਡ। ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ। ਲੱਤਾਂ, ਕਸੁੰਨ, ਲਾਠੀ, ਡੰਡੇ ਸਭ ਚੱਲੇ। ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੇੜ ਜਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ये हमारे संज्ञान में आया, हमको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। मौके पे हमारे जो SHO थे वो भी गए और वहाँ पे लोकल प्रधान और जो अन्य लोग हैं उनको भी एसोसिएट किया गया है, बयान भी नोट किए गए हैं।
पर किसी ने भी अभी तक चार्जेस कोई भी किसी भी तरह के प्रेस नहीं किए हैं एक दूसरे के खिलाफ। जैसे अगर इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे हमको शिकायत आती है तो मैं उस पर एक्शन लूँगा। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है, पर अजे तक कोई भी शिकायत खाकी दे कोल नहीं पहुंची ते पुलिस का कहना है कि जेकर कोई शिकायत उन्हां दे कोल आउंदी है तो कार्रवाई जरूर होगी। उन्हां तों अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। गल तरनताਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋ ਲਈ। ਮੌਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ। ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 37 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਆ ਗਈ ਏ। ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੱਤੀ ਏ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ तमाम ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਅਤੁਲ ਨਾਗਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੁਲ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣੇ।
ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੁਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ तमाम ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।